진심으로 환영합니다. 인사드리겠습니다. 여러분과 함께하게 된 대한민국의 아나운서 문솔입니다. 반갑습니다. 고맙습니다. 먼 거리 마다 않고 이렇게 고부의 땅을 찾아주신 전 세계 한인 정치인 여러분께 진심으로 감사 인사를 먼저 드리겠습니다. 저도 역시 제8차 세계 한인 정치인 포럼에서 마이크를 잡게 돼서 더욱더 뿌듯하고 기쁜 마음으로 함께하고 있습니다. 여러분께서는 대한민국의 자부심이기도 합니다. 잘 아시다시피 동포사회의 정치력 신장과 그리고 거주국과 모국 간의 우후 발전을 위해서 시작이 됐습니다. 세계 한인 정치인 포럼은 국내 정치인들의 협력과 교류의 장으로 지금까지 꾸준히 발전을 하고 있는데요. 지난 2007년에 시작을 했고요. 벌써 8번째를 맞이하고 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여가 있었기에 지금까지 성장할 수 있었던 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 글로벌 전 세계 곳곳에서 명성을 드높이고 계신 이 한인 정치인 리더 여러분들을 모시고 함께할 수 있게 돼서 저희 스태프 여러분들 모두 기쁜 마음으로 준비를 했습니다. 오늘 포럼은 온라인과 오프라인 병행하면서 진행이 될 예정입니다. 여러분들 4일간 포럼이 진행되는 동안 끝까지 함께 하시면서 대한민국의 평화와 발전을 위해서 다양한 의견을 내어주시면 감사드리겠습니다. 차세대 정치인 양성을 목적으로 개최된 세계 한인 정치인 포럼. 14년간 총 7차례의 포럼을 거쳐 국내외 정치인들의 협력, 교류에 장이 되어 왔습니다. 역사의 이름을 올리는 이들. 서로 다른 민족, 서로 다른 문화, 서로 다른 생각. 하지만 79억 인류 모두가 말하는 하나, 평화입니다. 아름다운 한민족으로서 동포와 거주국 국민들에게 이로움을 주는 한인 정치, 뷰티풀 코리안스. 한반도 평화를 넘어 전 세계 평화와 번영에 기여하고 있습니다. 인종차별, 아시아 징후범죄, 소수민족이기에 받아왔던 차별과 대우, 아픈 역사가 반복되지 않기 위해 뷰티풀 코리안스는 오늘도 새로운 정책을 고민하며 전 세계에 이름을 드높이고 있습니다. 평화로운 미래를 위한 한인 정치인의 약속. 지금 그 약속을 시작합니다. 한인 정치인 모두에게 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 앞으로도 저희 세계 한인 정치인 포럼은 거주국 한인사회의 정치력 신장을 위해서 애쓰고 계시는, 또한 한반도를 넘어서 전 세계의 평화와 발전을 위해서 열심히 뛰고 계시는 전 세계 한인 정치인 여러분들을 위해서 계속해서 응원할 것을 약속드리겠습니다. 전 세계 평화를 위해서 함께하고 계시는 여러분께서 바로 뷰티풀 코리안이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
그럼 먼저 제8차 세계 한인 정치인 포럼의 시작을 알리는 개회 말씀 청해 듣겠습니다. 세계 한인 정치인 협의회 회장을 맡고 계신 연하 마틴 회장께서 개회 말씀 주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Good evening, Chairman Kim Song-gun, distinguished guests, dear soul sisters and brothers, fellow Canadians. How wonderful it is to be here together in person as well as virtually, and to welcome you to the 8th Annual Global Korean Politicians Forum. I'm honored to stand before you as a daughter of Canada and Korea, as a Senator of Canada, and as Chair of the Overseas Korean Politicians Council. First of all, I want to take a moment to acknowledge the leadership and efforts of our former chair, Representative Cindy Ryu, joining virtually, who served with distinction for 6 years. Let's give her a big round of applause. And she's graciously continuing to serve on the OKPC executive along with Representative Mark Kim, Grace Sear, and Heath Lee. And also, please join me in acknowledging the leadership and dedication of Chairman Kim Song-gun of the Overseas Koreans Foundation and his dedicated staff who have prepared every detail of the forum from start to finish. OKF is the driving force behind this forum and many important initiatives that promote Korean culture and heritage, and in strengthening various Korean diaspora networks, including our own network of Overseas Korean Politicians Council. Notice that we've switched from overseas to global, because truly it is global. My good friend and successful entrepreneur and motivational speaker, Barb Stegman, often says, your network is your net worth. Indeed, we are a network of political leaders who are connected by our shared history, heritage, culture, ethnicity, and love of politics. This annual forum affords us with the opportunity to strengthen our network and our net worth. The theme of this year's forum is Beautiful Koreans Dreaming for the Peace. And our forum is timely as it follows the National Liberation Day of Korea just yesterday. And let us be reminded of the sacrifices of the brave patriots of the independence movement who fought against Japanese oppression and colonialism, and the veterans of the Korean War who came to the aid of South Korea and her people. Our beautiful motherland, the Republic of Korea, would not be the prosperous and vibrant G20 country it is today if it were not for all those who sacrificed much for the liberation and protection of Korea. And we as legislators, staffers, and political leaders are a network of individuals who have perspectives, ideas, and skill sets that can contribute to the realization of our shared dream of peace. The same dream of our veterans to see peace on the Korean Peninsula and indeed in the world. I look forward to the next several days of our Global Korean Politicians Forum to share, to learn, to envision, and to be inspired. Thank you once again for being here today, and I look forward to participating in this year's forum with all of you. 감사합니다. Merci beaucoup. 계속해서 오늘 거름해주신 대한민국 국회 김홍걸 국회의원께서 축하의 말씀 주시겠습니다. 여러분 따뜻한 박수로 맞아주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 대한민국 국회 외교통일위원회에 소속된 국회의원 김홍걸입니다. 먼저 오늘 행사를 위해서 애써주신 한인 정치인협의회, 세계 한인 정치인협의회 회장이신 연하 마틴 의원님과 협의회 관계자 여러분께 감사드리고, 또 13개국으로부터 오늘 행사에 참석해 주신 70여 명의 한인 정치인 여러분, 그리고 행사 준비를 위해 애써주신 김성곤 재외동포재단 이사장님도 반갑습니다. 오늘 이렇게 뵙게 돼서 정말 감개무량합니다. 저도
40년 전에 미국에 간 후로 한 12년 동안 외국 생활을 해봤기 때문에 이 해외의 한인 동포 사회에 대해서는 어느 정도 좀 지식이 있습니다. 지금 여러분들 뵈니까 사실 40년 전에 군사 독재 정권에 의해서 어쩔 수 없이 미국으로 망명해 가 계시던 김대중 대통령님께서 미주에 있는 해외 동포들을 만날 때마다 하셨던 말씀이 기억이 납니다. 그분이 뭐라고 말씀하셨냐면, 여러분들이 이 타국 땅에 와서 고향 생각도 나고 외롭겠지만 주변에 한국 사람들하고만 어울리지 말고 미국 사회에 가서 언어도 익히고 문화도 익히고 해서 미국의 주류 사회에 진출해라. 또 여러분들의 자식들은 영어는 잘하겠지만 한국말은 제대로 못할 수 있는데, 그렇게 하지 말고 자식들이 한국말과 한국 문화를 알 수 있게 해줘라. 그래서 미국 주류 사회에 진출했을 때 미국에 대해서도 잘 알고 한국에 대해서도 잘 아는 그런 특성 있는 인재로 키워라. 이런 말씀을 하셨는데, 사실 이 해외 동포 사회에서 경제적으로 성공하는 것은 비교적 쉬운 일이지만 이 정치에서 뭔가 성과를 내는 것은 이 이민자 또는 소수민족인 입장에서 굉장히 힘든 일이란 걸 저도 잘 알고 있습니다. 그래서 이 해외 각국에서 이렇게 정치권에 진출해서 성과를 내신 여러분들을 보신다면 돌아가신 김대중 대통령님도 굉장히 흐뭇하게 생각하시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 제가 처음 미국 갔을 때만 해도 정말 한국이라는 나라가 간신히 후진국에서 좀 벗어난 수준, 그랬기 때문에 한국이 어디 붙어 있는지도 잘 외국인들이 모르고 존재감이 없었던 그 시절인데, 그때만 해도 다른 선진국들을 보면 언제나 우리는 저렇게 해보나, 내가 죽기 전에는 우리나라가 선진국 소리 들을 수 있을까, 이런 생각을 했었는데, 요즘 뭐 여러분들이 잘 아시지만 경제적으로도 확실한 선진국 대접을 받고 있고 문화적으로도 세계적으로 인정받고 있습니다. 또 정치에서도 옛날에 이 어떤 서방의 저널리스트가 한국에서 민주정치가 발전하기를 기대하는 것은 마치 쓰레기통에서 장미꽃이 피기를 바라는 것 같다, 이런 얘기를 했었는데, 지금은 한국이 아시아에서 가장 민주정치가 앞서 있는, 발전해 있는 나라로 인정받고 있고, 여러분들 잘 아시겠지만 2년 전에 국회의원 선거를 치를 때 그때 코로나 팬데믹이 아주 심한 상황이었음에도 불구하고 세계의 다른 나라들은 선거를 도저히 치를 수가 없어서 연기하고 이런 상황임에도 불구하고 우리 국민들은 질서 있게 아주 높은 투표율을 자랑하면서 아무 탈 없이 선거를 치러내서 여러 가지로 정말 발전한 선진국이라는 것을 입증해 보였습니다. 이제 우리에게 남아있는 과제, 그것이 무엇이냐고 물으신다면은 한반도의 평화를 이루는 것입니다. 우리 한국이 경제적으로나 문화적으로나 여러모로 선진국 수준에 올랐음에도 불구하고 아직까지는 국제사회에서 그만큼 높은 위상, 높은 외교력을 보여주지는 못하고 있습니다. 왜냐하면 우리가 분단국가로서 아직 여러 가지로 어려움을 겪고 있기 때문이고, 또 한국은 언제 전쟁이 날지 모르는 나라다 하는 그런 편견을 가진 분들도 해외에 있기 때문입니다. 그렇지만 우리가 한반도 평화를 이뤄낸다면 강대국에 둘러싸여서 정말 압박을 당하는 지정학적 저주를 받고 있다던 그것을 지정학적 축복
주변 국가들이 우리 한국을 자기 편으로 끌어들이고 싶어서, 한국과 더 친해지고 싶어서 서로 나서게 만드는 그런 상황으로 반전시킬 수가 있고, 한국의 국제적 위상이 지금보다 더 커질 수가 있고, 또 국제 평화를 위한 기여도 한국이 더 많이 할 수 있게 될 것입니다. 또 그렇게 되면 여러분들이나 여러분들 후손들에게도 좋은 일이 될 것이라는 것은 뭐 설명 안 해도 아실 것이라고 생각합니다. 세계 각국에서 지금 활동하고 계신 여러분들이 이 한반도 평화 문제에 있어서 많은 관심을 갖고 적극적으로 홍보해 주시고 도와주시기를 바랍니다. 저도 국회에서 이 해외 동포 문제에 많은 관심을 갖고 노력을 하고 있는데, 여러분께 하나 말씀을 드리자면, 제가 최근에 여야 의원님들과 함께 자주 이 해외 출장을 다녀오곤 하는데, 해외 동포 문제에 있어서는 여야가 구별 없이 효당적으로 협조가 잘 된다는 그런 것을 여러분들이 아시고, 언제든지 좋은 의견 있으시면 저희에게 알려주시면 적극적으로 이 국정에 반영하도록 할 것이고, 또 해외 한인 네트워크와 저희 국회가 협조할 수 있는 일에 있어서는 저도 적극 나서서 가교 역할을 하겠다는 약속을 드립니다. 아무쪼록 이번 행사가 성공적으로 잘 끝내실 수 있기 바랍니다. 감사합니다. 네, 반갑습니다. Welcome everybody. 방금 소개받은 한국의 재동포 재단 김성곤 이사장입니다. 먼저 세계 한인 정치인 연합회 회장을 맡고 계신 연하 마틴 의원님을 비롯한 전 세계에서 오신 우리 한국계 정치인 여러분 모두 진심으로 환영합니다. 무엇보다 한국에 계시는 동안 모두 건강하시고 또 즐겁고 의미 있는 시간이 되시기 바라겠습니다. 저 역시 재동포 재단 이사장을 맡기 전에는 사선 국회의원과 국회 사무총장으로 꽤 오랫동안 정치를 했던 사람입니다. 정치인으로 산다는 것이 대단히 힘든 일인데, 여러분들은 한국인들이 아주 적은 나라에서 한국계 정치인으로 성공했다는 것은 정말 대단한 용기와 지혜가 필요한 일입니다. 여러분들은 정말 자랑스럽고 존경스러운 글로벌 코리안이 아닐 수 없습니다. 오늘 저는 세계 각국에서 오신 우리 한국계 정치인들에게 우리가 앞으로 어떻게 살아가는 것이 세계로부터 존경받는 훌륭한 정치인이 되는가에 대해서 제 경험과 지식에 비추어서 말씀드리겠습니다. 만약 여러분들께서 저의 말을 조금이라도 실천할 수 있다면 저는 여러분들이 거주하는 나라에서 존경받는 성공한 정치인이 될 것이라고 확신합니다. 여러분, 세계 사람들은 우리를 코리안이라고 부릅니다. 그런데 여러분은 이 코리안의 뜻에 대해서 한번 생각해 보신 적이 있습니까? 코리아는 지금으로부터 약 1100년 전 후삼국을 통일한 태조 왕건이 고구려의 뒤를 이으며 고려라고 나라 이름을 지었는데, 그것이 아라비아 상인들을 통해서 서양에 전해지는 과정에서 저희 나라 이름이 코리아로 불리게 되었다고 합니다. 높을 꽃자, 고울 여자, 매우 아름답다, very beautiful이라는 뜻입니다. 그래서 코리아는 아름다운 나라,
그리고 코리안은 아름다운 사람이라는 뜻이죠. 얼마나 예쁘고 좋은 이름입니까? 세상 사람들이 저희를 코리안이라고 부르는 이면에는 너희 민족은 아름다운 사람으로 살아야 한다는 깊은 뜻이 되어 있습니다. 그래서 저는 한국계 정치인들, 바로 여러분들은 그 이름에 걸맞게 아름다운 정치인이 되어야 한다고 말씀드리고 싶습니다. 그럼 과연 아름다운 정치인, beautiful politician이라는 것은 어떤 정치인일까요? 첫 번째로 아름다운 정치인이란 개인적인 이해를 넘어서 인류의 공동선을 위해서 일하는 정치인이라고 저는 생각합니다. 많은 정치인들이 자신의 명예 혹은 권력을 쟁취하기 위해 혹은 다음 선거에서 또다시 당선되기 위해서 열심히 일합니다. 물론 저도 예외는 아니었습니다. 그러나 진정 훌륭한 정치인은 당장의 자신의 이익보다 공동체 전체의 이익, 즉 나라의 이익, 더 나아가서는 인류 전체의 이익을 위해서 일하는 정치인입니다. 당장 자기가 손해를 보더라도 보다 더 큰 공동선을 위해서 일하는 정치인이야말로 용기 있고 아름다운 정치인입니다. 물론 여러분들은 여러분을 선택해준 여러분 지역의 유권자, 여러분들이 속한 정당과 도시, 혹은 여러분들이 속한 나라의 이익을 먼저 생각하셔야 될 것입니다. 도시마다 혹은 나라마다 해결해야 될 복잡한 문제들이 있습니다. 예를 들어서 환경 문제, 교육 문제, 경제 문제, 복지 문제 등등 정말 다양한 문제들이 우리 정치인들에게 숙제를 제공하고 있습니다. 아마 여러분들은 선거 과정에서 여러분들의 유권자들에게 어떤 공약을 했을 것이고 그 공약을 충실히 지키기 위해서 지금 노력하고 계실 것입니다. 그러나 때로는 여러분들이 속한 지역과 나라를 위해서 일하려고 하지만 이것이 다른 지역과 다른 나라에게는 손해가 되는 경우가 있습니다. 예를 들어서 여러분이 살고 계시는 큰 도시에 쓰레기 소각장이 필요해서 소각장을 건설하려고 하는데 바로 그 쓰레기 소각장이 들어서려는 지역이 바로 여러분의 선거구이고 따라서 여러분의 선거구민들 다수가 쓰레기 소각장은 혐오시설이기 때문에 우리 동네에 들어오는 것은 반대한다. 이렇게 할 경우에 여러분들은 과연 어떻게 하시겠습니까? 여러분을 뽑아준 선거구민들의 요구대로 소각장 설치를 반대하시겠습니까? 아니면 도시민 전체의 이익을 위해서 소각장 설치를 찬성하시겠습니까? 또 다른 죄송합니다. 또 다른 예를 들어보겠습니다. 저희 한국민들에게는 쌀이 없어서는 안 되는 가장 중요한 식품인데 미국은 한국보다 훨씬 값싸고 훨씬 질 좋은 쌀을 생산합니다. 만약 미국으로부터 한국이 쌀을 수입하면 저희 한국 국민들은 값싸고 질 좋은 쌀을 먹을 수 있지만 이것은 쌀 농사를 하는 한국 농민들에게는 큰 타격이 아닐 수 없습니다. 미국은 한국에게 자유무역을 강조하며 쌀 수입을 요구했었습니다. 그리고 이것이 다수 한국 국민들한테도 좋은 일일 수 있지만 만약 여러분의 지역구가 이 쌀 농사를 하는 지역이라면 여러분들은 미국으로부터의 쌀의 수입을 찬성하시겠습니까? 반대하시겠습니까? 이렇게 정치인은 자기가 속한 지역과 나라의 이익이 다른 지역 혹은 다른 나라 그리고 전체 이익과 충돌할 때 선택의 어려움을 겪게 됩니다. 민주주의는 다수결의 원칙을 따른다고 하지만 반드시 다수에게 좋은 결정이 좋은 것은 아닙니다.
때로는 다수가 손해를 보더라도 소수의 이익을 존중할 때가 더 옳은 경우가 있습니다. 예를 들어서 우리 아이가 다니는 학교에 소수의 장애인들을 위해 엘리베이터를 설치해야 되는데 이것은 많은 돈이 들기 때문에 다수의 학부모들에게 재정적 부담을 지게 됩니다. 이럴 때 소수의 장애 아이들을 위해서 다수의 학부모를 설득하는 일이 저는 정치인의 용기라고 생각합니다. 여러분, 혹시 홍익인간이라는 말을 들어보신 적이 있습니까? 우리 코리안들은 단군 할아버지의 자손이라고 하는데 지금으로부터 4355년 전 단군 할아버지께서 한민족 최초의 국가 보조선을 세우면서 홍익인간을 건국의 인형으로 삼으셨습니다. 홍익인간은 널리 인간 세계를 이롭게 하라는 뜻입니다. 홍익인간의 철학은 우리 한민족에게만 유익한 일을 하라는 것이 아니고 한민족의 이익을 넘어서 모든 인류에게 유익한 일을 하라는 뜻입니다. 그래서 저는 여러분들이 한국계 정치인으로서 여러분의 선거구, 여러분의 도시, 여러분의 나라를 위해서도 일해야 되겠지만 한편으로는 다른 선거구, 다른 도시, 다른 나라의 입장도 생각하시면서 좀 더 많은 사람들의 이익을 생각하는 공익 정치인이 되시기를 부탁드리면서 이것이 저는 아름다운 정치인이라고 생각합니다. 또한 아름다운 정치인은 특정 종교나 특정 정치적 이념을 넘어서 보편적 진리를 추구할 줄 알아야 됩니다. 저는 정치를 하기 전에 학교에서 종교학을 가르치던 교수였습니다. 아마 지금 이 중에는 기독교를 믿는 분들도 계시고 불교를 믿는 분들도 계시고 이슬람교를 믿는 분들도 계실 것입니다. 또 여러분들이 살고 있는 나라에도 다양한 종교들이 섞여서 어울려 살고 있을 것입니다. 그리고 지금 이 지구상에는 종교적인 갈등으로 여러 가지 어려움을 겪고 있는 나라들이 있습니다. 예를 들어서 유대인이 주류로 살고 있는 이스라엘은 주위 이슬람 국가들과 지금도 심각한 갈등을 겪고 있습니다. 또 카톨릭의 주류인 아일랜드는 프로테스탄트가 주류인 영국 및 북아일랜드와 심각한 갈등을 겪었습니다. 힌두교가 주류인 인도는 이슬람이 주류인 파키스탄과 캐슈미어 지역의 주도권을 놓고 갈등을 겪어왔습니다. 그러나 제가 오랫동안 여러 종교를 공부하면서 얻은 결론은 여러 종교가 가르치는 구원의 방법은 다르지만 궁극적으로는 하나의 신, 하나의 진리를 가리키고 있다는 것입니다. 그런 의미에서 저는 세상의 모든 종교는 한 아버지를 가진 형제와도 같다고 생각합니다. 종교가 다르다는 이유로 서로 갈등하거나 전쟁을 한다면 그것은 정말 하나님이 보시기에 가슴 아픈 일입니다. 저는 아름다운 정치인이라면 자신의 종교를 존중하듯이 다른 사람의 종교도 존중하며 궁극적으로는 인류의 평화를 위해 정치인들이 종교 간의 일치와 화합에 적극 동참해야 한다고 믿습니다. 제가 존경하는 인도의 마하마트 간디는 힌두교와 이슬람교의 화합을 호소하다가 극단주의자에게 암살당한 아름다운 정치인이었습니다. 시간 관계상 한 문장을 건너뛰겠습니다. 똑같은 원리로 정치적 이념도 마찬가지입니다. 여러분이 공화당을 지지하든 민주당을 지지하든 혹은 노동당이나 공산당을 지지하든 모든 정당은 인간 공동체의 보다 나은 행복을 위해서 존재하는 것입니다. 어떤 사람이 어떤 정당을 지지하든 그것은 각자의 선택이며 자유일 것입니다. 민주사회의 어떤 하나의 정당만이 절대 선이라고 말할 수는 없습니다. 마치 정원에 여러 가지 다양한 색깔의 꽃들이 피어 있으나 하나님께서는 이 모든 꽃들에게 비를 내리고 햇빛을 비추듯이 세상에는 다양한 색깔의 정당이 존재하며 하나님께서는 모든 정당을 공평하게 사랑하고 계신다는 믿음을 우리는 가져야 합니다. 따라서 아름다운 정치인이라면
내 정당을 사랑하듯이 남의 정당을 사랑하고 남의 정당의 지지자들도 내 정당의 지지자들처럼 사랑할 줄 알아야 됩니다. 이것이 홍익인간의 정신이고 아름다운 정치인의 모습입니다. 물론 세상에는 나쁜 정치, 나쁜 정당이 있을 수 있습니다. 수백만 명을 학살한 나치의 히틀러를 비롯해서 인류 역사에는 자신의 권력을 위해 수많은 사람들의 목숨을 희생시킨 독재자가 있고 지금도 지구상에는 다른 당의 자유를 억압하는 전체주의적 정당들이 있는데 과연 이들마저 우리가 사랑해야 할까요? 아무리 하나님께서 선한 사람에게나 또 악한 사람에게나 모두 비를 내리고 원수를 사랑하라는 성경의 말씀이 있지만 정의를 무너뜨린 정치인 그리고 그러한 정당은 심판받아야 마땅하지 않을까요? 정치인은 모든 인간을 사랑하는 미덕도 있어야 되지만 동시에 악을 물리치고 정의를 세우면 판단력도 필요합니다. 그러나 여기서 우리가 조심해야 될 것은 죄와 죄인을 구분할 줄 알아야 됩니다. 불교에서는 아무리 중죄를 지은 죄인이라도 그가 진정으로 참회하고 선업을 지으면 누구나 부처가 될 수 있다고 가르치고 있습니다. 따라서 우리는 죄를 미워하고 죄를 지은 사람에게 마땅히 그 죄값을 물게 해야 하지만 동시에 그의 죄를 용서하고 그가 선을 행하도록 인도할 필요도 있습니다. 여기서 중요한 것은 우리가 어떤 사람을 나의 기준으로 섣불리 죄인으로 심판하지 말아야 한다는 것입니다. 남의 눈 속에 작은 티는 보면서 자신의 눈 속에 큰 들보를 보지 못하거나 자신의 선입견과 편견으로 쉽게 상대를 악마화하는 이런 어리석음을 범해서는 안 되겠습니다. 성경에도 가라지를 뽑으려다 곡식을 뽑는 실수를 하지 말라는 가르침이 있듯이 우리 아름다운 정치인은 선악의 심판에 신중하지 않으면 안 되겠습니다. 다음 두 번째 아름다운 정치인에 대해서 말씀드리겠습니다. 오늘 여기에 오신 분들은 미국에서 오신 분도 있고 남미에서 오신 분도 있고 유럽 혹은 CIS 지역에서 오신 분들도 계십니다. 그러나 여러분들의 공통점은 모두 한국에 뿌리가 있는 정치인이라는 것입니다. 따라서 저는 여러분들께서 여러분들의 코리아의 문제에 대해서 깊은 관심을 가져주시는 정치인이 되시기를 기대하겠습니다. 저는 얼마 전 이스라엘을 방문하고 그 나라의 건국 역사와 재외동포 정책을 이해하는 과정에서 재외동포 재단 책임을 맡고 있는 사람으로서 깊은 반성을 했습니다. 유대인들이 2000년 동안 나라 없이 전 세계에 흩어져 살다가 1948년 새로운 나라를 세운 기적의 현장을 직접 목격하고 큰 충격을 받았습니다. 19세기 말 오스트리아 언론인 테오도르 헤르츠는 지오니즘을 주장하였고 이후 세계 각지에서 나라 없이 온갖 차별을 받아온 유대인들은 새로운 건국운동을 시작했습니다. 특히 2차 대전 때 독일에 의해서 당시 유대인의 절반에 해당되는 무려 600만 명이 학살되는 홀로코스트에 자극받은 유대인들은 마침내 서방의 도움을 받아서 이스라엘이라는 독립국가를 세우는 데 성공했습니다. 물론 중동에 이스라엘이라는 나라를 건국하는 과정에서 그 땅에서 오랫동안 살고 있던 팔레스타인들과의 충돌 때문에 지금도 이스라엘과 아랍 국가들 사이의 갈등은 중동 평화에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 따라서 우리는 시오니즘이 초래한 국제적 갈등을 반면교사로 삼고 중동의 평화를 위해 최선의 노력을 해야 되겠습니다. 그러나 동시에 유대인들이 자신의 나라를 지키려는 노력과 그들의 민족적 유대감을 폄하해서는 안 되며 우리 한민족의 문제를 해결하는데 이스라엘 건국의 역사는 우리 한국인들에게 시사하는 바가 참으로 많습니다. 어제가 한국 해방 77주년이었습니다. 우리 한민족은 1000년이 넘게 하나의 국가 공동체를 이어다가 1910년
일본에 의해 나라를 잃었고 1945년 연합군에 의해 해방됐습니다. 그리고 미국과 소련 양군에 의해 분할 통치되었다가 1948년 남과 북이 각각의 정부를 세워 지금까지 군사적으로 대립하고 있습니다. 솔직히 남북이 나라를 세웠다고 하지만 그것은 우리의 독립운동가들이 이끌던 한민족의 온전한 독립이 아니고 절반의 독립, 미완성의 건국이었습니다. 2000년 망국의 서름을 딛고 무에서 나라를 세운 유대인들에 비하면 1000년 이상 단일 국가를 유지하던 우리가 제대로 나라를 지키지 못하여 35년간 일제에 나라를 뺏기고 1945년 연합군의 힘에 의해 해방되고도 지금까지 우리가 남북 분단을 극복하지 못한 것은 하나님과 우리 조상들 앞에 저는 전 세계 코리안들이 깊이 참여해야 된다고 생각합니다. 한반도의 분단으로 인해 가까운 일본의 동포사회는 지금까지 친북과 친남으로 갈라져서 갈등하고 있습니다. 또한 남북 분단으로 인해 남과 북이 지불하는 국방비용은 엄청납니다. 북한은 자신의 경제력에 비해 세계에서 가장 많은 국방비를 지출하고 있으며 남한의 국방 예산도 전 세계 10위권 안에 들고 있습니다. 더구나 북한은 핵 개발로 인해 국제적인 제재를 받고 이로 인해서 제대로 된 경제 발전을 하지 못하고 있습니다. 우리 남한 역시 한반도의 전쟁 리스크로 코리안 디스카운트의 주요 원인이 되고 있습니다. 남북한 사이에 막힌 장벽이 뚫려서 전쟁 리스크가 없어진다면 한반도는 대륙 세력과 해안 세력 사이에 길목에 위치한 엄청난 국제 물류의 중심지가 될 것입니다. 골드만삭스라는 미국의 경제연구소는 남북이 통일을 한다면 20-30년 안에 한국의 경제력이 일본과 독일을 능가하여 미국 다음 가는 세계 2위의 경제 대국이 될 것으로 예측하고 있습니다. 따라서 우리의 남북 분단은 한민족 전체의 웅비를 저해하고 있는 최대의 장애물입니다. 여러분, 일찍이 세계대전 이후에 우리 코리아와 비슷한 분단 상황에 있었던 오스트리아라는 나라가 있습니다. 유럽의 중립국가이죠. 이 나라 역시 우리와 같이 1945년 해방 이후에 미국과 소련의 군대가 들어와 분당을 주둔하고 좌우익의 여러 정당이 난입하고 있었습니다. 그러나 이 나라는 좌우익 각 당이 연합해서 단일 정부를 수립하고 당당한 자주 독립국가를 만드는 데 성공했습니다. 그리고 13년 만에 외국군이 완전히 철수하고 영세 중립국가로 세계에서 가장 번영하는 국가 중에 하나가 되었습니다. 그러나 우리 코리아는 어떻습니까? 같은 동포끼리 손을 잡고 단일 국가를 만들지 못하고 서로 정치적 사상이 다르다고 같은 동포끼리 원수처럼 싸우고 강대국에 기대어 어떻게 하면 내가 권력을 차지해볼까 하는 욕심에 혹은 내 생각은 절대로 옳고 상대방의 생각은 틀렸다는 이분법적 편견에 사로잡혀 결국은 남과 북이 각각의 정부를 세우고 전쟁까지 치르며 수백만 명의 사상자와 이산 가족을 만들었습니다. 그리고 그것도 모자라서 남과 북은 지금까지 77년째 분단된 채 서로를 군사적으로 위협하고 있습니다. 이것은 결코 아름다운 코리아의 모습이 아니고 어글리 코리안의 모습입니다. 우리는 한반도 분단의 과정을 보면서 전쟁이 인간의 마음에서 시작됐듯이 평화를 세워야 될 첫 번째 장소로 우리 인간의 마음이다라는 유네스코 헌장의 깊은 뜻을 잘 새길 필요가 있다고 생각합니다. 한민족이 이렇게 둘로 갈라진 것은 외형적으로는 미국과 소련 등 외세의 간섭이 있었지만 근본적으로는 우리 민족의 마음이 하나로 통합하지 못한 데 있습니다. 자본주의, 사회주의, 공산주의 등의 정치적 이념은 한민족 공동체 행복을 위한 수단에 지나지 않는데 우리는 각자의 정치적 욕심과 이념의 집착으로
수단과 목적을 전도시키는 어리석음을 범하였고 지금도 여기서 우리가 자유롭지 못하고 있습니다. 등소평이라는 중국의 지도자는 흑묘 백묘론을 펴면서 흑고양이든 백고양이든 쥐만 잘 잡으면 된다는 실용주의적 자세를 취하여 공산주의의 문제점을 극복하고 중국을 오늘날 제2의 경제 대국으로 성장시키는 데 크게 기여했습니다. 이처럼 우리도 우리 민족의 평화와 번영을 위해서는 어떤 정치적 이념이든 우리의 목적에 맞게 선용할지언정 우리 민족이 정치적 이념의 노예가 되어서는 안 된다고 생각합니다. 정치적 이념의 절대화는 종교에 있어서 우상 숭배와 같아서 우리의 영혼과 공동체의 평화를 파괴합니다. 여러분, 제가 여러분 테이블에 이 태극기를 선물로 하나씩 나눠드렸습니다. 이 태극기는 대한민국의 국기이지만 여기에는 모든 인간에게 적용될 수 있는 심오한 우주의 철학이 담겨 있습니다. 태극의 원리는 동북아시아 최고의 철학사인 주역에 기반한 음양사상으로서 개인의 행복은 물론 가정과 나라의 행복이 바로 이 태극기의 원리에 담겨 있습니다. 다시 말해서 이 세상의 모든 현상은 음과 양, 남과 여, 그리고 플러스 마이너스, 여름과 겨울 등 서로가 반대되는 짝으로 이루어져 있는데 이 반대되는 두 세력이 서로 균형을 이루며 역동적으로 변화하는 것이 우주의 원리라는 것입니다. 만약 여기서 음과 양의 균형이 깨지고 상극의 관계가 되면 우리 몸에는 병이 생기고 공동체에는 평화가 깨지지만 반대로 음과 양의 균형을 이루고 상생의 관계가 되면 우리의 몸은 건강해지고 가정과 나라가 평안해진다고 합니다. 똑같은 원리로 우리 한반도의 남과 북, 우리 사회의 진보와 보수도 음양의 관계처럼 서로 균형을 이루고 상생의 관계를 이룬다면 우리 한민족은 평화롭고 번영할 수가 있다는 것을 우리는 이 태극기의 철학에서 배워야 합니다. 우리 민족이 온전한 한민족 국가를 세우는 것은 단순히 남한과 북한이 물리적으로 하나 되는 것에 그치지 않습니다. 필자는 한민족의 평화 통일은 인류 평화를 위한 새로운 문명의 시작이라고 믿습니다. 왜냐하면 역사학자 아놀드 토인비가 지적했듯이 새로운 문명은 서로 다른 문명들이 교차하고 충돌하는 곳에서 생기는데 19세기 동북아시아는 가장 격렬한 문명 충돌의 현장이었으며 그 과정에서 가장 혹독한 시련을 겪은 민족이 바로 우리 코리안들입니다. 인류 최대의 정신 문명인 기독교와 불교가 한반도에서 세력 균형을 이루고 있고 사회주의와 자본주의가 남북으로 나뉘어 70년 넘게 적대적 관계에 있지만 저는 언젠가 음양상승과 정반합의 원리에 의해서 세계 모든 종교와 그리고 정치적 이념들이 한반도에서 조화를 이루는 총섭의 새로운 문명이 우리 한반도에서 나올 것이라고 굳게 믿고 있습니다. 그리고 이것이 우리 민족이 인류사에서 담당해야 될 평화의 미션이라고 저는 믿습니다. 어제가 우리 민족이 일제로부터 해방된 지 77년째 되는 광복절이라고 했습니다. 이제 광복 100년이 23년밖에 남지 않았습니다. 우리가 온전한 한민족 국가를 세우는 일은 큰 경제력이나 군사력이 필요한 것이 아니고 우리 민족이 한번 마음 한번 돌리면 가능한 일인데 지금껏 우리는 그 계기를 마련하지 못하고 있습니다. 그래서 저는 지금 여기 와 계신 우리 전 세계 한인 정치인들이 나서서 적어도 광복 100주년에는 전 세계 우리 한인 동포가 하나 될 날을 기대해 보고 있습니다. 마지막으로 여러분들이 사는 나라에 돌아가셔서 한국계 정치인으로서 꼭 해주셔야 될 일이 하나 있습니다. 그것은 여러분들 나라에 살고 있는 한국계 동포들과 여러 소수민족들의 권익을 위해 정치인으로서 노력해달라는 것입니다. 그래서 여러분들이 사는 나라가 소수와 다수가 공존공용하는 아름다운 나라가 되도록 하는 것이 아름다운 한국 정치인으로서 여러분들이 해야 될 일이라고 믿습니다.
우리 한국계 재동포들이 750만이라고 하지만 나라별로 따지면 그 나라에서는 아주 작은 소수민족입니다. 러시아, 일본, 중국, 미국 등 나라마다 정도의 차이는 있습니다만 거의 모든 나라에 다수민족이 소수민족에 대한 눈에 보이지 않는 차별과 오해는 있습니다. 그러나 이제 지구촌 시대의 모든 나라들은 피부와 종교와 정치적 신념 등에 따른 차별을 두어서는 안 된다는 UN 인권 선언문의 내용을 준수해야 될 의무가 있습니다. 만약 이러한 차별이 여러분이 속한 나라에서 자행되고 있다면 다른 소수민족 지도자들과 연대해서 소수민족에 대한 인권의 존중과 제도적 개선을 위해 여러분들은 노력해 주셔야 됩니다. 얼마 전 미국에서 아시아 혐오 범죄가 생겼을 때 우리 미주동포들이 다른 아시아인들과 연대해서 인종차별에 반대하는 캠페인을 뜨겁게 전개한 것을 저는 기억하고 있습니다. 사람이 사는 곳에는 어디서나 강자도 있고 약자도 있습니다. 문제는 이 강자와 약자가 서로 돕는 관계이냐 혹은 상극적 관계이냐, 이것이 문제입니다. 모든 나라에서 정치는 그 사회의 강자보다는 약자의 편에 서서 일하는 것이 정상이며 저는 아름다운 정치인의 모습이라고 생각합니다. 차별받는 여성, 장애인, 외국인, 가난한 노동자, 발언권이 없는 어린이 등등 우리 사회는 많은 약자들이 있습니다. 강자들은 정치인들이 굳이 도와주지 않아도 스스로의 문제를 잘 해결할 수 있지만 약자들은 누군가의 도움이 필요한 사람들입니다. 정치인은 모든 인간을 평등하게 사랑해야 되지만 강자와 약자가 경쟁할 때 약자를 보호하는 것이 저는 정치인의 의무라고 생각합니다. 한 말씀만 더 드리겠습니다. 한국계 정치인들은 한국의 문화를 여러분들이 사는 나라에 전하고 여러분들이 사는 나라의 문화를 우리 한국에 전달하는 평화의 사절단이 되셔야 하겠습니다. 이제 세계 평화는 결코 군사력으로 이룰 수 없고 문화로 세계 평화를 이루어지는 시대에 와 있습니다. 즉 소프트웨어가 하드웨어보다 더 큰 영향력을 발휘하는 시대에 우리가 들어와 있습니다. 다행히 지금 전 세계 인류가 한국의 문화, K-팝, K-드라마, K-푸드 등 여기에 많은 관심을 갖고 특히 많은 세계 젊은이들이 우리 한류에 열광하고 있습니다. 한국 정부가 한류를 전달하는 것보다는 외국에서 낳고 자란 여러분들이 현지의 친구들에게 이 한류를 전하는 것이 훨씬 효과적일 것입니다. 또한 여러분은 여러분들이 사는 나라의 문화를 우리 한국에 소개하는 쌍방향 문화 외교를 하실 필요도 있습니다. 그리하여 세계의 서로 다른 문화가 교류하면서 서로 다른 민족 간 이해의 폭을 넓힐 수 있다면 세계 평화는 그만큼 빨라질 것입니다. 여러분, 한국에 선병자의라는 말이 있습니다. 먼저 아파본 사람이 병을 고친다는 말입니다. 저는 우리 한민족이 과거 수많은 외침과 전쟁 속에 어느 민족보다 큰 고통을 겪었지만 우리는 남을 원망하고 보복하기보다는 오히려 이를 사랑으로 승화시켜 앞으로 인류 평화에 크게 기여할 위대한 민족이 될 것이라는 신념을 갖고 있습니다. 따라서 아름다운 코리아, 아름다운 정치인들의 최종 목표는 우리 한민족의 평화 통일과 인류의 공동 번영해야 하며 이것이 홍익인간의 정신을 실천하는 길입니다. 이제 결론입니다. 세계인들은 우리를 코리안이라고 부르고 코리아는 아름다운 사람이라는 뜻이라고 말씀드렸습니다. 그렇다면 우리가 한국계 정치인으로 그 이름값을 하면서 살아야 되지 않겠습니까? We Koreans are called beautiful people. Then, to live up to our name, we Koreans should make this world beautiful. 자, 이제 아름다운 세상을 만드는데 전 세계 우리 한국계 정치인들이 함께 손잡고 노력해 주시기를 부탁드리겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.
바랍니다. 외교부 장관 주최 만찬을 진행을 하게 됐는데요. 여러분 따뜻하게 식사도 하시고 다양한 말씀 나누시면서 세계 평화와 한반도의 평화를 위해서 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 그럼 먼저 오늘 귀한 걸음 해주신 박진 외교부 장관님의 만찬사가 있겠습니다. 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 외교부 박진 장관입니다. 전 세계 한인 정치 여러분, 정치인 여러분, 행사를 주최해 주신 야라 마틴 캐나다 연방 상원의원 겸 세계 한인 정치인 협회장님, 또 멜리사 리 뉴질랜드 연방 국회의원님, 또 김성권 재외 동포재단 이사장님, 그리고 우리 김완중 외교부 영사실장님, 재외 동포실장님, 그리고 국회 외교통일위원회의 김홍걸 의원님, 또 오늘 못 오셨습니다만 김석기 의원님, 제8차 한인 정치인 포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 제가 2009년 3월에 3차 포럼에 제가 그때 외통위원장 자격으로 참석한 것 같습니다. 그래서 13년 전에 참석을 했는데 지금 보니까 우리 재외동포 사회가 좀 훨씬 더 커지고 크게 발전한 것 같습니다. 지금 통역이 나옵니까? 통역이 나옵니까? 네. 우리 동포 정치인들의 위상도 한층 높아졌습니다. 세계 한인 정치인 협의회 연합 마틴 회장님은 캐나다 최초의 한인 상원 의원이십니다. 또 오늘 자리를 함께 해주신 멜리사 리 의원님 역시 뉴질랜드의 첫 한인 또 국회의원이십니다. 또 작년 미국의 선거에서 한인 또 정치인들의 대약진이 이루어졌습니다. 이 자리에도 지금 많이 참석해 계신 것으로 알고 있습니다. 또 한인 출신 정치인들이 많이 나오면서 재외 한국인들의 발언권도 확대되고 있습니다. 재외 한국인들의 권익도 신장되고 있습니다. 한인 정치인 여러분들의 헌신과 기여는 차세대 동포들에게도 큰 귀감이 되고 있습니다. 앞으로 정계 진출을 꿈꾸고 유망한 후배 정치인들을 발굴하고 또 양성하는 데에도 계속 힘을 써주시기 바랍니다. 또 이 자리에 계신 여러분들이 전 세계 각국에서 리더십을 발휘하시면서 더 많은 활약을 하시도록 우리 정부에서도 최대한 지원을 해드리도록 노력하겠습니다. 앞으로 재외 동포청을 설치해서 지역별, 또 분야별, 또 세대별 한인 네트워크를 더욱 강화할 것입니다. 오늘 주시는 여러분들의 의견을 잘 경청해서 정책으로 적극 반영될 수 있는 부분들은 반영하도록 하겠습니다. 대한민국은 세계에서 경제 규모 제10번째 되는 나라입니다. We are the 10th largest economy in the world. 무역 규모, 또 군사력, 원자력, 또 정보화, 우주개발, 기술, 어느 지표로 보나 세계에서 6번째, 또 7번째 이내의 국력을 가진 나라로 성장하였습니다. 인터넷 보급률은 세계 4위, 또 블룸버그 혁신 지수는 세계 1위입니다. As Korea has many records in terms of trade volumes, military power, nuclear power generation, information technology, and aerospace technology. In any field, Korea is leading the world technological competition, 7th, 8th, or 6th country to lead this technology, the advanced technology area.
Therefore, Korea's role in the international society should be duly recognized, and also Korea should contribute to the peace, freedom, and prosperity of the world. 그리고 여러분 잘 아시지만은 그 한류가 있지 않습니까? The Korean culture. 한국의 K-pop, 영화, 드라마 이런 문화 콘텐츠 전 세계인의 사랑을 받고 있습니다. Korea is becoming an attractive country in terms of cultural content, including drama, music, and game, and also cinema. 그 소프트 파워 분야의 세계적인 석학인 조셉 나이, 프로페서 조셉 나이 이런 얘기를 했습니다. K-팝과 드라마, 오징어 게임으로 대표되는 한국의 문화적 영향력이 놀랍다고 평가했습니다. 네, I guess everyone knows the Squid Game and K-pop, of course. 한국을 소프트 파워를 보유한 문화 강국으로 주목하고 있다고 했습니다. 제가 지난번에 그 스페인의 나토 정상회의, 또 그 다음에 인도네시아의 G20 회의, 그리고 캄보디아의 아세안 회의, 이렇게 다자 회의를 다녔는데 다른 나라 외교부 장관을 만날 때마다 한국의 음악, 영화, 드라마 이런 한류의 이야기를 먼저 그분들이 꺼냅니다. Many world leaders are already aware of the Korean music, drama, and cinema. 그 BTS는 이제 전 세계인의 관심과 사랑을 받고 있습니다. I used to grow up with the Beatles, and now young people grow up with the BTS. But I think one of the reasons why BTS is so popular is not just their dance and music, but their message. Yeah, their philosophy, their message, and their outlook on the world. I think that makes BTS most popular and attractive and meaningful. 윤석열 정부는 우리의 높아진 글로벌 위상에 걸맞게 국제사회에서 역할과 기여를 확대해 나갈 것입니다. 이를 통해 지구촌의 자유, 평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가를 실현해 나가고자 합니다. The new Yoon government is now pursuing the global pivotal state which contributes to freedom, peace, and prosperity. By the way, global pivotal state, in short, we call it GPS. Global pivotal state, which means that you have to know where you are. And of course, you have to know where you're going. So without GPS, this is not possible. Global pivotal state. 이것은 그냥 우리가 어떤 방향만 설정하는 것이 아니고 자유, 민주, 인권, 법치 이런 그 공통의 가치를 기반으로 국가들과 협력하고 공조하는 것입니다. The core values like freedom, democracy, human rights, and rule of law. And these are the basis upon which we will pursue global pivotal state. 어제 우리 광복절 경축사가 있었는데요. 윤석열 대통령께서 우리의 시대적인 사명은 자유와 인권에 대한 위협에 함께 대항하고 세계 시민의 자유와 평화와 번영을 이뤄내는 것이라고 강조했습니다. 이러한 시대적 사명을 달성하기 위해서는 관련 국가들의 긴밀한 공조와 연대가 중요합니다. 그리고 이것을 위한 국제사회에서의 공감대 확산이 이루어져야 합니다. 오늘 여기 이제 오프라인으로 참여하신 분들, 한국을 방문해 주신 동포 정치인 여러분들 너무 감사합니다. 또 오늘 직접 오시지 못했지만 온라인으로 참석해 주신 분들께도 감사하다는 말씀을 드립니다. 각자 계신 그 나라에서 우리 대한민국의 노력을 널리 알려주시고 또 지원해 주시기를 당부드립니다. 오늘 그 우리 재외 동포 사회의 발전과 또 동포 사회의 권익 신장을 위해서 도움이 되는 여러 가지 논의들이 많이 있을 겁니다.
세계 한인 정치인 포럼이 동포 사회가 정치력을 확대하고 또 모국과의 유대를 강화하는 구심점으로 앞으로 계속 발전해 나가기를 기대합니다. 또 멀리서 온라인으로 참석해 주신 모든 분들께도 또 감사의 인사를 드립니다. 네, 지금 제가 말씀드리는 가운데 우리 민주당의 김홍걸 의원님 여기 오셨네요. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 즐거운 저녁 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다. Blessing us with your presence and for your message. And to all my fellow soul sisters and brothers, we heard from our chairman, Kim Song-gun, a very inspiring message. So my toast will be very simple. As Minister Park said, may our efforts, individual, collective, lead to peace, freedom, and prosperity for Korea, for our respective countries, and for the world. So to peace, freedom, and prosperity, 위하여! 네, 세계 평화와 반갑습니다. 캘리포니아 Orange County's own 최석호 Stephen Choi and the State Representative representing 68th District. 제가 나이가 제일 많은 가수로 오늘 할아버지. My nickname is very well known here among you as 할아버지. And I'm so happy to be with you. And 김성곤 이사장님 그리고 여기 참 저녁을 대접해 주시는 우리 외교부 장관님 또 박진 국회의원님 그리고 ladies and gentlemen from all of the world, we have heard about the proud Korea, our motherland. I'm sure we are progressing toward the world leader and 앞으로 beautiful Korean politician이 되기 위해서 잔을 드시고 다 일어나셔서 외쳐봅시다. All the beautiful politicians, global politician을 되기 위하여 우리 함께 노력합시다. 위하여! Thank you. 감사합니다.